آج بھی یہ مانے ہم دکھائیں گے ان کو کیسے چلاتے ہیں اور جو ان کا مینیفیسٹو ہے وہ ہم پورا کریں گے. اس لیے آج یہ ہنگامی میٹنگ امیک اصلی میں یہ کہ 28 تاریخ پروگرام وہ ونو آج یت آج مجبور کی کت کرنے خاطر بہت کن کن جائے خلاف اخ پرائیویٹ کمپنی اخ لاگان آؤٹ سورس کرا پتہ کرا لاگان ہاسپٹلس مز میس ہسپتالس مز لگ میں کانسٹیچوئنسی نفر میں دوسری جگہ سے نہیں لگا میں سوگام سے یا اور کسی جگہ سے نہیں لگنے دوں گا. سوگامک لگ سوگامس مز یتک لگ یہ اور اگر ہم تس پہ ہم کریں تس میں ہردرمی میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کے لیے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ. 15 نفر انک لگی ایک کمپنی تھرو جہاں کا ایک بھی نہیں ہے بتلنا کرے کی بتلنا کرے یہ چک تھا بھی 4 ڈاکٹر تلک اوتر پہ ٹھیک ہے اگر تھی 4 تلو 4 انو پر ڈے سے پیشنٹن ستن گھان زیادتی تامت ونان سرکار چلانے کے لیے آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا 50 سیٹیں دی آپ وہ تو کیجیے جو آپ کو کرنا ہے تم چیز کرنے کی بس ان یہ ماجد صاحب ون جل شکتی اس ہاؤس کمیٹی بنت تک گئی زیادتی اندی زٕ ٹھیکدر أکِس گئی ڈیتھ بچارس 57 لچھ رۄپیہِ بچارس وٕنۍ بقایات بیاکھ اوس گُلگامُک تس گئی بچارس حرکت ژٕ رِوِو کرا تہٕ کرا کتھ یِمن ٹھیکدرن دی تو پونٛسہٕ یِم لاگن کٲم اگر بچارو یِمو کٲم چھِ کٔرمٕژ 63 کروڑ رۄپیہِ یِمن بچارن بل 4 رٮ۪تھ گٔیکھ پھٕٹہِ پراران اتہِ ٹریجری منٛز ییٚتہِ یِوان تراوان افسرن دباو تراونہٕ سۭتۍ کیاہ گژھِ اخ نفر مورون ہوتہِ تس گو ہارٹ اٹیک بیکس گلگام گو تس یہ اخ سایڈی بہت بیک نفرن چھ نمت ٹھیکہٕ سہ کران کٲمٕے کینٛہہ سہ دپان مےٚ چھنہٕ تران پونٛسے کُنہِ جی پی فنڈ ملٲزمن ہُنٛد کُنہِ ییٚتہِ یِوان کران رِوِو ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚنس 7 سکیٖم یتس گٔے ہتمٲلی سکیٖم پایپہٕ 7 چھِ تتھ کم ٹھیکدر چھُ دپان سری نگرُک کُس تانۍ اوترٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ بُلٲو میٖٹنگ سُہ چھُ دپان ہے مےٚ نہ چھِنہٕ دِوان پونٛسہٕ کینٛہہ بیاکھ کٲم چھِ کہِ ییٚتٮ۪تھ ہلمت پورِ چھلگُنڈ پہ اوتان سارے واٹر سپلائی سکیم یم تہ تم کیا رکت یا یم تم رکت اس کی ناکامی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے جو ان کو پیسہ نہیں دے رہی ہے 14 وریا پہ سکیم چلان گھان کمپلیٹ ونکس اناگریشن کرزو تھی فیت ٹرزو تھی کئی لگزو تھی مگر کم سے کم ان ٹھیکدرن اس پیمنٹ سہ کرتوک اگر بل پتمو 4 5 رت ویت گھان کرہن کام لکن وات تہ کرن کی خالی ان کر افسرن یہ کیا کران ریویو پتہ کی سن میڈیا ول تہ ہے آج سے کور ریویو ریویو کت کور اور اون نا کی تک کور ریویو کرا لگ ہندس ریویو کرو تس یل اور انو کی اور آن تو فیاض احمد میر نیری ے ست ہسا ثہ بلا میٹنگ بت بیہمے ے ست مگر یل یہ اوسی کی تو ریویو کت کران لوگوں کو کتنا دھوکہ دو گے افسر کھوتن ست ما گھس ڈیولپمنٹ اگر ایل جی دورس من آج پرس گم تہ سٹارٹ اس سال کیوں نہیں ہوا لوگ اس کا جواب مانگ رہے ہیں. اس لیے یم ساری چیز آج سوشل میڈیا آج پریت کھانا چیز ونکس برو بہ تہ یژھان ون تہ پانس تہ پتہ یوتام تعلق روڈن ہند بہت اوتر پان یپ کن یمن ایریاہن من مور سائڈ آورا سائڈ کلارو سائڈ بٹپورہ سائڈ جو روڈ انشاءاللہ ہم نے اٹھائے ہیں وہ ہم کمپلیٹ کریں گے. جتنی بھی واٹر سپلائی اسکیمز ہیں وہ ہم کمپلیٹ کریں گے. بچ کر چاہے سکولز کا ہے ایجوکیشن پہ ہیلتھ پہ یہ ون میں انشاء پتہ ایک ایم ایل اے مجھے بتایا میرے اپنے ہاسپٹل میں وچو وی اور گھر تم تیسان گھو وچو ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں. 2 کروڑ 40 لاکھ کا میں نے صرف ایکس رے لایا 1 کروڑ 17 لاکھ کا میں نے لیپراسکوپک وہ جو سرجری ہوتی ہے وہ ایک اکوپمنٹ لایا. سرن کھسنا کیا کریں گے بیچارے افسر صبح اکس افسرس فون یہ مس کور ایڈوائزرن یہ فون یہ نریگا کام دن امس یہ کام دی امس یہ کام کر امس کر کیا بچور یہ افسر تہ پریشان گومت
کت کیپیسٹی افسرس ونان مے تون آز تام مے دپ ہے چلو رات گوس بہ ات پہ مجبور مے یل وچ تون یہ سی ایم او صوب بڑا اچھا کام کرتا ہے تم کر رات کام دپن چونکہ یو ایس جی چھ دپن یہ گژھِ چلن 24/7 ڈاکٹرس أکِس کوٚرُن اتہِ سۄگام پہ ڈیوٹی یور سۄگامُک اکھ یا کُنہِ جایہِ ہُنٛد تس دپان نہ کۄپور ہی نہیں کہ کپوارا ہاسپٹل میں صرف کپوارا کے ہی لوگ آتے ہیں دپس نہ سانہِ ہاسپٹلُک نہ سا یی نہٕ اور کۄپور کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ تتیُک ڈاکٹر ژٕ یور تراوہن کینٛہہ ژٕ دپکھ نہ سا کۄپور گژھِ نہٕ ڈاکٹر یُن کینٛہہ یہِ کۄپور ہسپتال چھا صرف ییٚتہِ کِنہٕ ختم اس لیے بہ ون تہ آز کی چیز کہ ایم ایل اے بننے پت یہاں 6 ایم ایل اے ہے 6 ایم ایل اے ہز کارکردگی تہ وچھو تو پتہ وچھو میری چاہے وہ ہیلتھ پہ چاہے روڈ سیکٹر میں باس نے تمہیں نش پت کن جائے میں ان سے آگے ہوگا ہر جگہ انشاءاللہ پر کوئی یہ نہ کہے پتہ یہ تو بہت ون افسرن رات گسا یہ تو ڈگری کالج کا یہ میرا میں جہاں چاہوں گا وہاں بلڈنگ بنے گی آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے جہاں لوگوں نے مجھے مندے کیا ہے جناب فیاض صاحب آگے بڑھو فیاض صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کے ساتھ آج سر ون یہاں الیکشن ہوا ہے میں کوئی سلیکٹڈ نہیں ہوں میرا ایک اپنا رائٹ بنتا ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے میرے بغیر آج کے بعد میں اگر میں نے کہیں دیکھا کہ میرے پوچھنے کے بغیر کسی کے کہنے پہ کوئی کام ہوا میں بہت برا ہوگا میں آج افسر یہ سب ون یم افسر یہ کراچی چاپلوسی میں نے بہت برداشت کرا میں موجود میں دب یہ گورنمنٹ ونان ڈیلی یہاں ڈیول کنٹرول ہے اچھا ایل جی دان کام کرنے کی میں دب نا حقیقت کت کن جائے ہسا پرابلم اس پزن نم ستاون میں نے ظلم کیا اپنے ورکروں کے ساتھ بس یمن تہ ونان دہے کہ نہ سرکار سا بت پرابلم مگر انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اب یہاں کے معاملات میں املے کیسی ستاون وہ اگر تھی ہور کیا چھو کرا اور ان تو اس دپو نس اگر فیاض احمد میر تھی کن جائے اڑچن بنو اور انس مز کن چیز تھی دپیو نت اگر تھی ارجن چھو آنا تمن چیزن میں جو آلریڈی یہاں پہ ہے اس لیے بس بیس آز ون تس مو یسا ون آز تین گو واریاہ صبر آج سے ہم شروع کریں گے ہر بلاک پہ ہمارا ورکر اب کھڑا رہے گا جو بھی کام ہوگا ہم ایک ایک کام پہ اس چیز گھس بس تمن تہ یسان ون ان اڑ تو مکلے سرپنچی مکلے خبر کر تم ون تہ ونان سرپنچ یم سن کہین سرپنچ تیل یہ 7 نفرو ہورمت تم 7 تہ نا سمجھ بلاون یا ڈاک بنگلس مز افسرن تم 7 تہ دپنا افسر ولو ہے اس ہورمت ولو یہ اس لیے بہ تہ ونان آج اخ چیز تھو یاد یم لوگ ونان مثالی کانسٹیچوینسی ایسے نہیں بنتی ہے مثالی کانسٹیچوینسی تیل بنا اور آنو مثالی کے لیے انشاءاللہ فیاض احمد میر لڑ رہا ہے اکثر جو یاد مجھے پتا ہے کیسے کام کرنا ہے وہ بچ ناحال سرکار اتنا مجید صوبن یا تمون امونی ووٹ تو اس لاگو گوڑے کے 3 رتن من 1 لچھ ملزم اکھا لوگ کا امو دب کرو ڈیلی ویجر پرمٹ اکھا کور کھا امو دب دمو بہمچ گیس دیت کھا امو ون دمو راشن مفت دت کھا کس امو ون دمو یہ ذات یونٹ بجلی دس کس کس امو ون کرو 5 ساس دت کس کس وہ اگر تھی کرتھی تھی ہکان کی ون اوتر سجاد صوبن ان پوز کچھ کہیں گے کہاں پر آپ بول رہے ہیں کہ جو ایڈوائزر صاحب ہیں وہ آپ کے ڈومین میں ٹریس پاس کر رہا ہے تھوڑا بہت بتائیے دیکھیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ لیٹر پڑھی ہوگی
मैंने शायद उसमें कोई गलत नहीं लिखा है, ना मैंने उसके खिलाफ कुछ लिखा है। जहां तक सवाल है उस खत का, बता रहा था कि सरकार बनने के बाद आपको भी पता है कि जब यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को पूछा जाता था कि काम नहीं हो रहा है या जो आपके मैनिफेस्टो में था वो नहीं हो रहा है, तो उनका वापस जवाब ये रहता था कि अभी हम बने हैं, अभी कुछ महीने ही हो गए, हमने जो लोगों के साथ वादे किए हम वो पूरे करेंगे। और हमें भी ये लग रहा था कि अभी जो है ये कबल अज़ वक्त है अगर हम इन पे उंगली उठाए। और एक मौका इनको दिया कि ये लोगों के जो मसाइल हैं जो जिसपे इन्होंने वोट लिए हैं या जो 370 पे या बाकी चीजों पे उस पे ये बात करेंगे। बहरहाल वो तो आपको भी पता है, वो लोगों को भी पता है कि इन्होंने उस पे कितना आगे चले। लेकिन जहां तक आपने कहा कि आपने जो खत लिखा, मैं उस खत के बारे में ये कहना चाहता हूं, मैं एडवाइजर साहब के खिलाफ नहीं हूं। मैं एडवाइजर साहब जब बने, हालांकि यूटी में एडवाइजर नहीं होता है, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कैसे बने, एडवाइजर नहीं होता है तो कैसे बनाया गया मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का है और मेरे खिलाफ उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके वहां उस ऑफिस में रहने से शायद हमको फायदा ही होगा। और मैं भी चाहता था कि ये इस ऑफिस में रहे ताकि कभी कभार अगर हमें यहाँ कोई मुश्किलात होगी तो चीफ मिनिस्टर के साथ रहने से हमें इस डिस्ट्रिक्ट को भी फायदा होगा और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमें फायदा होगा। जाती तौर में बहुत खुश था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मुझे जहां तक ये लग रहा था कि ये कुछ यहाँ पे करेगा, कि यहाँ पे कुछ नया लाएगा, तो मुझे लगा कि जो हम करने जा रहे हैं वो उसी में अड़चने डालने के लिए यहाँ पे आया है। कुछ दिनों से मैं 1-2 महीने से देख रहा हूँ वो कभी ऑफिसर्स को सुगाम बुला रहा है अपने घर पे, फिर वहां पे वो नरेगा कामों में भी इंटरफेयर करने लगा, कभी बीडीओज को, कभी VLWOs को, कभी किसी को। तो उसके बाद आज 15 दिन के बाद जब मैंने फिर देखा कि कल उन्होंने फिर यहाँ पे ऑफिसर्स को बुलाया और उन्हीं स्कीम्स को जो एक MLA के मातहत रहती है, जिसपे MLA का रोल रहता है, जो MLA को तय करना होता है कि किस गांव में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम वो करें। और एडवाइजर साहब उन्हीं स्कीमों में मुदाखलत करने लगे जहां उसका रोल ही नहीं बनता था। उसका रोल सिर्फ इतना है कि वो CM को एडवाइस करे कि यहाँ पे ये है। तो लेकिन बदकिस्मती की बात है, कल जब मैंने देखा कि अब जो है मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब से ये वजाहत लेनी पड़ेगी कि इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है जी। और उसमें मैंने जब उनसे पूछा, इंशाल्लाह मुझे उसका जवाब मिलेगा। मैं आज भी कहता हूं कि मुझे उसके साथ कोई सर, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ पे 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो भी कुछ होता है, जैसे नाबार्ड में कहा गया कि 10-10 करोड़ दे दो, मैंने भी दिया, मीर सैफुल्लाह साहब ने भी दिया, कैसर साहब ने भी दिया, सज्जाद साहब ने भी, मिर्चाल साहब ने। इसी तरह जो CLT का प्लान होता है, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में जो है, इसी तरह जो PRI का है, इसी तरह जो बाकी UT है। अब मुझे बताइए, जब वहां लोलाब में कैसर साहब को ये अथॉरिटी है कि वो वहां पे तय करेगा, तहगाम में मीर सैफुल्लाह साहब को है, अमाउंट बराबर है, हर जगह अमाउंट एक ही है, तो यहाँ कैसे वो तय करेगा? आपने तय जो मैंने तय किया है ये उसी का रिव्यू कर रहा है। हाँ, मेरा ये कहना है, मैं कोई एडवाइजर साहब के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि एडवाइजर साहब इससे ऊंची कुर्सी पे बैठे, लेकिन कुपवाड़ा के लिए कुछ नया लाए, वो उसी चीज के पीछे मत लगे। या तो अगर वो रिव्यू कर रहा है इन चीजों का तो सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में करे। जो चीज ऑलरेडी हमें मिला है, जिसके इख्तियारात मेरे पास है, वो अगर उसी को रिव्यू कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उसका वहां बैठना कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई फायदा है। आपने इसलिए आप कह रहा हूँ, जब वो मेरी जो मेरा डोमेन है, जो मुझे करना है, जब सर फयाज है ना वो रोक सकता है। उसका मैंडेट मुझे यहाँ के अवाम ने दिया है, उसको मैं रोकने दूंगा भी। हाँ, अब ये है, अब वो एक काम करता है। मेरा एतराज कहाँ पे है? मेरा एतराज यहाँ पे है कि वो अफसरों को बुलाता है और उनको डराता है। इसमें कुछ यहाँ के मुझे बहुत सारे ऑफिसर्स ने कहा
कि सर जब आप कोई ये काम कह रहे हो तो वहां से एडवाइजर साहब फोन कर रहा है, नहीं ये मत कीजिए, ये ऐसा कीजिए। तो मैं बजाय एडवाइजर साहब से ये कहना चाहता था कि आपको जो है लोगों ने मैंडेट यहाँ पे मुझे दिया है, जो हमें ऑलरेडी मिल रहा है उसका जो है वे आप कुछ नया लाइए। आप सीएम साहब के साथ हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर वो कुछ नया लाएगा वहां से, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। क्या बाकी कौन कहाँ हो रहा है? एक जगह मुझे बताइए। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में यही है जो यहाँ पे है। सर कहीं तो एक मिनट, इलेक्शन कामों में रिव्यू करेंगे, मुझे ये बताइए आप। है सब नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक सवाल है मुझे, आप ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? लोगों ने ये सरकार जो बनाई, एलजी सरकार जो थी, 9 साल के बाद अगर यहाँ इलेक्शन हुआ, लोगों ने बड़ी उम्मीदों से ये सरकार बनाई थी। और जो आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे, बजाय हमारी पार्टी के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया। उन्होंने कहा हम पहले 3 महीनों में 1 लाख मुलाजिम लगाएंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। आप मुझे बताइए, एक को लगाया? हाँ, एक को लगाया। इसको हमारे एडवाइजर साहब को सीएम साहब ने नौकरी दी, बाकी तो किसी को नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 12 सिलेंडर देंगे, जो मुफ्त राशन, इसी तरह 200 यूनिट बिजली देंगे। उस पर तो कोई बात है नहीं। जहां उन्होंने कहा था कि नहीं ये जो मीटर है, किसी मेरा भी कहा था, आपका भी बोला था कि उमर साहब शराकत। आज आपने देखा, आज वो खुद लगा रहे हैं मीटर। आज आप खुद देख रहे हो ना, हर जगह गाँव ये ऐसा करते हैं। मैंने पिछली बार देखा यहाँ हैहमा में, एक जगह इन्होंने पहले ऑर्डर निकाला कि पानी का फीस जो है हर घर से ले लो। पहले पानी बंद करते हैं, बंद करने के बाद वहां पे इनके जो ये है वर्कर है, वो एडवाइजर साहब को वहां बुलाते हैं। फिर अफसर को बोलते हैं भाई इनसे मत ले लो, फिर करते थैंक्स टू एडवाइजर। सर हमने भी देने वाले भी सर हम एडवाइजर साहब को कल सवाल किए कि आप यहाँ बार बार अब अच्छी बात है, वो लोगों के बीच में रहे। उसने भी 17,000 वोट लिए, उसको रहना चाहिए लोगों के बीच में। जैसे मैंने भी इससे पहले इलेक्शन आ रहा, लेकिन मैं मुदाखलत एमएलए के काम में नहीं करता था। जो उसका काम है वो करे। उसको किसने रोका है लोगों से मिलने? वो आए, एडवाइजर है, लेकिन जो उसको करना है उसको एडवाइस देनी है। सीएम आने दो, फिर आपको खुद ही पता चलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने मुझे चुना है, मुझे ये मैंडेट दिया है कि यहाँ पे क्या हुआ। और जब भी मैं देखूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे वो कोई ऑफिसर हो या कोई हो, किसी के कहने पे मुदाखलत करेगा, उस वक्त उसका हशर क्या होगा वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन